Good evening, students. Certificate of English அந்த கோர்ஸினுடைய தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இன்று முதல் அதுக்குரிய நாங்கள் படித்த விடயங்களிலிருந்து மீண்டும் தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்துவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம். ஸோ இந்த வகுப்புகள் இனி ஒரு ஏற்கனவே நடைபெற்ற விடயங்களை விட வித்தியாசமான முறையில் உங்களுக்கு மேலும் மெருகூட்டிப்பட்டு இந்த பாடங்கள் உங்களுக்கு நடைபெற இருக்கின்றன. ஸோ அந்த வகையில் we are going to start the new lessons. இது ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிருந்தாலும் இது சம்பந்தமாக சின்ன ரீகேப் பண்ணிட்டு நாங்கள் அடுத்த செஷன்ஸுக்கு போவோம். ஸோ நாங்கள் முதல் இந்த இதில் உங்களுடைய ஸ்க்ரீனுக்கு பாருங்கள். உங்களுடைய ஸ்க்ரீனில் முதலாவது லெசன் இன்றைக்கு வரும் how to introduce oneself என்ற பாடம் நாங்கள் இன்றைக்கு படிக்க போகிறோம். ஸோ how to introduce right, how to introduce oneself. நாங்கள் பலவிதமாக ஒருவரை எங்களை நாங்கள் பலருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நாங்கள் முதலாவது இந்த கான்வர்சேஷனை நாங்கள் ஒருக்கா பார்ப்போம். ஸோ லெட்ஸ் என்ஜாய் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் கான்வர்சேஷன். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த ப்ரீவியூ. ஸோ யூ கேன் see in the picture there are two persons. How many persons are there? Hello, Nilukshi. Hello. Good evening, students. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Right. Can you see the pictures? Here? Yes, sir. Okay. So today we are going to study how to introduce oneself, right? So it's very familiar to you, but we are going to do some work with a different angle, right? So normally நாங்கள் introduce பண்ணுவோம். So my name is Alex and நாங்கள் introduce பண்ணுவோம். So this is Alex and next. And so how ஒரு ஆளை நாங்கள் புதுசா நாங்கள் காணக்குள்ள நாங்கள் அவரை எப்படி greet பண்ணுவோம்? Hello, can you see the greeting there? Nice to meet you. Yes, sir. Nice to meet you, Alex. My name is Jonas. My name is Jonas. So look at how they introduce themselves. பாருங்க எப்படி அவங்க introduce பண்றாங்கன்றத பாருங்க. Right? My name is Alex. So he says, nice to meet you, Alex. My name is Jonas. So வேற எப்படி நாங்கள் ஒரு ஆளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம்? உங்களை நாங்கள் எங்களை செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் செய்யக்குள்ள நாங்கள் வேற என்ன வகையாக செய்யலாம்? First, my name is Alex. So you can start with my names. Name is. My name is. My name is. Right? You're starting with that. Second thing, I'm. Right? I'm. So these are the two familiar things we can see in this introduction part. So again, so we go to the text, right? Okay. Here my name is Alex. Nice to meet you. So how do you say? ஒரு புதால கண்ட நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்? Hello. Hello. Sir, yes, sir. Yes, sir. Okay. Keep your mic unmute. ஏன்னா நாங்கள் இனி conversation இது கதைச்சு கொண்டிருக்க போறோம். So you can unmute your mics, right? சரியா? Yes, sir. Sure. Right. All. So can I know the names of the students? Who are they? யார் யார் இந்த கிளாஸுக்கு வந்திருக்கீங்க?
Direction, sir. Hello, who are the students now? The election? Lakshini, sir. Lakshini, Lakshini, sir. Sulakshana, sir. Sulakshana, yes, Sulakshana, Niroja, sir. Niro. So now, right, Lakshini, Tirakshan, Sulakshana and Niroja. Right, so இது உங்களுக்கு சரியான very familiar. ஏன்னா இது எல்லாருக்குமே வளமையாக இருக்கிறது. So நாங்கள் இப்போ டெக்ஸ்ட்டுக்கு போவோம். Right, let's go to the text. Right, next one. Right, so how? I am glad to meet you. So nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Then I am glad to meet you. I am glad to meet you. I am glad to meet you. So there are two things. Nice to meet you. Say it. சொல்லுங்க பாப்போம் எப்படி சொல்றாங்க? Nice to meet you. Hello? Nice to meet you. Yes. இப்போ நாங்கள் சொல்லக்கூடாது, திக்கி சொல்லக்கூடாது. ஒரு ஃப்ளோ இருக்கணும். இப்போ நாங்கள் ஸ்போக்கன், நாங்கள் இப்போ இதுவரையில் நீங்கள் கிராமர் மட்டும்தான் படிச்சு கொண்டிருக்கிற மாதிரி எனக்கு விளங்கிச்சு. பட் நவ் தீஸ் டேஸ் நாங்கள் இப்போ கிராமர், ஸ்போக்கன், ரைட்டிங், லிஸ்னிங் எல்லா ஸ்கில்ஸையும் நாங்கள் இதை சேர்த்து தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நாங்கள். ரைட்? ஹலோ? Yes, sir. Right. Okay, right. So now let's move on to the screen, right? Okay. Now I'm glad to meet you. Say that. I'm glad to meet you. Yes, I'm glad to meet you. Can I say, sir? Yes, all of you, students, all of you say this. I'm glad to meet you. I am glad I am to glad meet to you. meet you. All of you, please, 1, 2, 3, start. I I am am glad to meet you. Right, so glad to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. 1, 2, 3, எல்லாரும் ஒன்றாச்சு சொல்லணும். Nice to meet you. Nice to Nice meet to you. meet you. இப்ப நாங்கள் அதுல ஒரு ஆள் நைஸ் டு மீட் யூ என்று இழுக்க கூடாது. நைஸ் டு மீட் யூ. Nice to meet you. ரைட், வெரி குட். ரைட், ஸோ நாங்கள் போறோம் இப்ப பாக்குறோம். ஒரு ஆளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்குள்ள நாங்கள் ஒரு கான்வர்சேஷன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் யூ இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் நேம் அண்ட் விஷ் பண்றீங்க. நைஸ் டு மீட் யூ, ஐ அம் கிளாட் டு மீட் யூ நாங்கள் ஸோ வி கேன் விஷ் தெம். ஸோ அதற்கு பிறகு நாங்கள் அதை தொடர்ச்சியாக அந்த கான்வர்சேஷனை பார்த்தோம்னு சொன்னால், ஸோ யூ கேன் சே வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம், வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம். ஸோ வாட் இஸ் த கொஸ்டின்? All of you? Where are you from? 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 Okay, Nirukshan, right? Nirukshan, where are you from? I am from Kalladi, sir. I'm from Kalladi. Kalladi. Right. So, second. Right. So, Lakshini, where are you from? I am from Armutankudi. Okay. Niroja, where are you from? I am from Mandavathadi, sir. Okay. I am from Mandavathadi. And Sulakshana, where are you from? I am from Kannanguda, sir. Okay, I am from Kannanguda. So these are the things, right? நாங்கள் இப்ப திரும்ப conversationக்கு போவோம். Where do you live now? Where do கொஞ்சம் reverse பண்ணுங்க. Okay, right. Okay. So I'm glad to meet you. Where are you from? So the answer, I am from the Czech Republic. I am from the Czech Republic. And then our answer சொல்றேன். So நீங்க அப்பதே சொன்ன நீங்க என்னது? I am from Kannanguda, I am from Arembadi, I am from Kalladi. So you can say like that.
நீங்க ஸ்ரீலங்காவில் வெளிநாட்டுக்கு போனீங்கன்னா என்னன்னு சொல்வீங்க? If you go to some other countries, how do you say? எப்படி சொல்லுவீங்க நிருக்ஷனா? Tarikshan, how will you say? Yes, sir. How will you say if you go to right? So you are now in London. So someone asks you, where are you from? How will you say? I am from Sri Lanka. I am from Sri I am Lanka. from Sri Lanka. So you say your country, right? I am from Sri Yes, Lanka. I am from Sri Lanka. Okay, next slide, please. Right. So the answer is I am from the Czech Republic. Now, next question. Right. Where do you live now? So what is the question? Hello. What is the question? Where do you live now? எல்லாரும் ஒரே நேரத்துல கதைக்கணும்னு நான் 1 2 3 சொன்னா தான் நீங்க கதைப்பீங்கண்ணே, அப்படியா? ஹலோ. Yes, sir. Okay. No. Right. 1 2 3 start. Where do you live now? Now we'll see one by one. Okay. So please show me the names. Okay. Now Niroja. Right. Niroja. Sir. Yes. How will you ask? எப்படி கேட்பீங்க? Where do you live now? Where do you live now? Again. Where do you live now? Right. இப்ப நீங்க கேட்கும் பொழுது நாங்கள் இப்ப இங்கிலீஷ் வந்து இட்ஸ் லைக் இப்ப நாங்க தமிழ் வந்து எவ்வளவு அழகாக பேசுறோமோ அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் should be spoken in a good way. அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு ரிதம் ஒரு இருக்க வேணும். அப்படி இது ஒரு அழகான அலையாக போகிற ஒரு லாங்குவேஜ். அதுல நாங்கள் வடிவாகத்தான் அதை கதைக்க வேண்டி இருக்கிறது. So where do you live from? Where do you live now? Where do you live now? கேளுங்க பாப்போம். Where do you live now? Question என்ன? அப்ப நம்ம question மாதிரி தானே கேட்கணும். நாங்கள் அத ஸ்டேட்மெண்டாக சொல்லலுமா? இல்ல சார். இல்ல. No, sir. அப்ப நாங்கள் அதுல ஒரு ஏற்ற இறக்கம் ஒன்று இருக்கணும். இப்ப வந்து பாருங்க, நாங்கள் வந்து இதை நாங்கள் சொல்லுவோம், we call that intonation pattern. So we call that intonation. So intonation pattern வந்து there are two types of intonation pattern. இப்போ எங்களுக்கு ரைஸ் இன்டோனேஷனும் ஃபால் இன்டோனேஷனும் ரைஸ் என்ன RISE ரைஸ் அண்ட் ஃபால் FALL ஃபால். அப்போ ஒரு இன்டோனேஷன் உயர்ந்து போகும், ஒரு இன்டோனேஷன் எங்களுக்கு ஃபால் அது கீழே விடும். அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? கூற்று வாக்கியங்கள். இந்த கூற்று வாக்கியங்களுக்கு வரும் பொழுது எங்களுக்கு அது ஃபால் ஆகும். ஸோ மை நேம் இஸ் உதயகுமார் அப்படியே அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து கீழே இறங்கும், அந்த வாய்ஸ் இறங்கும், இந்த பிச் இறங்கும். ரைட். ஐ எம் ஃப்ரம் பேட்டிக்லோ அண்டு பிச் இறங்கும். விளங்கிச்சா நான் சொல்றது? But when you ask question, it will raise. Where do you live now? Where do you live now? And மேலே போகும், அந்த வாய்ஸ் மேலே போக வேணும். இது தெரியும், இது விளங்கிச்சா உங்களுக்கு? Yes, sir. Right. Yes, sir. So, when you ask question, you should raise your voice. Okay. When you speak the statements, or when you say some statements, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து should be fall. அது வந்து கீழே இறங்க வேண்டும், அப்படியே should be fallen. அப்ப கீழே அப்படியே இறங்க வேண்டும். அதுதான் எங்களுக்கு இந்த இன்டோனேஷன் பேட்டர்ன். கதைக்கும் பொழுது நாங்கள் இதை மனசுல வச்சுட்டு கதைக்க வேண்டி இருக்கிறது. ரைட். ஸோ shall we read now? இப்போ இன்டோனேஷன் பேட்டர்னோட நாங்கள் இப்போ கதைக்க போறோம். நாங்கள் சென்டென்சஸ், உங்களோட பேரை சொல்ல போறீங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட பேர்,
இப்போ நாங்கள் we pair that என்ன okay show me the names first. Right, இப்போ யார் பேரா நாங்க மாற போறோம்னு சொன்னால் now Niruja and Sulakshana, so they are one pair, right? Niruja and Sulakshana. Then Lakshini and Tarikshan and Lakshini, so you are in one pair, right? யார் உங்களோட பேர்ன்றதை நீங்க விளங்கி கொள்ளுங்க. Right, now let's move on to this Sulakshana and Niroja pair முதல் நாங்கள் பார்ப்போம். So Niroja, so நீங்க சுலக்ஷனாவோட நீங்கள் இதுவரை கதை நாங்கள் ஒரு கான்வர்சேஷனோட நாங்கள் ஈடுபட போறோம். ஸோ அதுல முதலாவது வந்து நாங்கள் ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க் you are going to say your name. So my name is Niruja, right? My name is Niruja. I am from, and உங்களோட இடத்தை சொல்ல வேண்டியிருக்கும். Where are you from? and question கேட்க வேணும், right? So நாங்கள் ஒரு கான்வர்சேஷனுக்கு போறப்பல ஒரு வழியில போவோம். நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நேம் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் you have to say your name. Second, nice to meet you அல்லது என்ன nice to meet you and சொல்ல வேண்டி இருக்குது, ரைட்? ஸோ nice to meet you. அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஏ, அதாவது நிருஜா என்ற கேர்ள். இப்ப ஏ அவங்களுக்கு நைஸ் நேம் சொல்லணும் அண்ட் நைஸ் டு மீட் யூ சொல்லணும். ஸோ பி என்ற ஆள் வந்து என்ன செய்வார், அவர் வந்து பி என்ற ஆள் இங்க யாரு, சுலக்ஷனா. சுலக்ஷனா நான் சொல்றது விளங்குதா? Yes, sir. Okay, Sulakshana, so you have to say it's I'm glad. So அந்த சென்டென்ஸ் நீங்க சொல்லணும். I am glad to meet you. Okay, glad to meet you. And question, where are you from? இந்த கொஸ்டினை நீங்க கேட்க வேணும், ரைட்? Where are you from? So அதுக்கு ஏ என்ன பதில் சொல்றேன், I am from and அவர் பதில் சொல்வார். And அடுத்த கொஸ்டின், where do you live now? So இது அடுத்த கொஸ்டினாக இருக்க போகுது. ஸோ அதுக்கு பி இப்ப எங்க நீங்க இருக்கிறன்ற விஷயத்தை நாங்கள் சொல்ல போறோம், ரைட்? இஸ் இட் கிளியர் நவ்? இது இந்த செக்ஷன் ஒரு பாருங்க. இந்த செக்ஷனை பாருங்க. பேரை சொல்ல போறீங்க, அடுத்தது அவருக்கு நைஸ் டு மீட் யூ சொல்ல போறீங்க, என்ன? ஸோ ஐ எம் கிளாட் டு மீட் யூ என்று சொல்லுவீங்க. அடுத்தால் அண்ட் வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம் என்று கேட்பீங்க, ஐ எம் ஃப்ரம். அடுத்தது வேர் டு யூ லிவ் நவ், இப்போ எங்க வசிக்கிறீங்க என்று கேட்கறதுக்கு பி அதுக்குரிய விஷயத்தை நாங்கள் சொல்லுவார், ரைட்? இப்போ நாங்கள் பார்ப்போமா கான்வர்சேஷனை, right? இப்போ நாங்கள் so we are going to see the conversation between Niroja and Sulakshana, right? Ready-யா ரெண்டு பேரும்? Are you all ready? Yes, sir. Right, okay. Right, start please. Who is going to start? யார் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க? நிருஜாவா அல்லது சுலக்ஷனாவா ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க? நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவா சார். ஓகே, ரைட், ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. My name is Sulakshana. Nice to meet you. Okay. I am glad to meet you. Glad to meet you. Where are you from? I am from Kannanguda. Where do you live now? I am from Mandavathadi. I am from Mandavathadi. கொஞ்சம் லவுடா கதைங்களா, சத்தமா கதைங்க. உங்களோட மைக்ல வடிவா சவுண்ட் வரட்டும், எனக்கு கொஞ்சம் கேட்கல.
ரைட் கொஞ்சம் சவுண்ட் கதைக்க பழகுங்க ரைட் ஸோ இப்ப இதுல இன்னொரு விஷயத்தை நாங்கள் இதுக்குள்ள சேர்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சோ இதுல வந்து இப்ப நீங்கள் என்ன சொன்னாங்க உங்களோட பேரை சொல்லி இருக்கிறீங்க அடுத்த மத்தாள் பேரை சொல்லலையே சுலக்ஷனா நிருஜாவும் ஒரு ஆள் பேரை சொல்லல தன்னுடைய பேரை ஏன்னா சொல்லாம தான் அடுத்த இருக்கு மை நேம் இஸ் என்றது அவர் அல்லது ஐ எம் என்றது வந்திருக்கணும் என்ன அப்படித்தானே ஹலோ Yes, sir. Nice to meet you too, Mandrina. விலங்குல ஓ நைஸ் டு மீட் யூ டூ என்றது மட்டும் சொல்லக்கூடாது என்ன அதை வந்து அப்படி வரக்கூடாது You too. ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின் என்ன கேட்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேரும் பேரை சொல்லிட்டு அது நைஸ் டு மீட் யூ. ஓகே ரெண்டு பேரும் பேரை சொல்லிட்டு மை ஓ அப்ப திரும்ப ஒருக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணி பாப்போமா திரும்ப ஒருக்கா பாப்போமா டு மீட் யூ சொல்லிட்டு அது ப்ரோ. ஹலோ ஓகே சார். ஓகே சார். Okay, right. So again, Yes, sir. the same pair, Niroja and Sulakshana, right? Okay, right. Shall we start? Hello. So shall we start second pair? No, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பேர் கொஞ்சம் இந்த அடுத்தது இத கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து நான் செகண்ட் பேருக்கு வர்றேன் ஓகே ஓகே சோ நாங்கள் ஒருக்கா அதை நாங்கள் அப்பதே படிச்சதை ஒருக்கா ரீகேப் பண்ணிட்டு நாங்கள் போவோம் ஒருக்கா திரும்ப ஸ்லைட்ஸ் ஒருக்கா பாருங்க உங்களுக்கு அதுல திரும்ப ஒரு கிளியர் ஐடியா எடுத்துட்டு நாங்கள் திரும்ப கான்வர்சேஷனுக்கு போவோம் ரைட் ஓகே பாருங்க இந்த கான்வர்சேஷனை ரைட் So my name is Alex. So he tells about his name, right? My name is Alex. Then at the right. So my name is Alex. Reverse. Right. So nice to meet you. And my name is Jonas, right? So my name is Jonas. So here my name is Alex and nice to meet you. And so nice to meet you. சொல்றதால் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் நாங்கள் இதுல மாற்றம் ஒன்று செய்வோம் ஓகே ஸோ இது நைஸ் டு மீட் யூ ஸோ தட் மீன்ஸ் பி இதை சொல்ல மாதிரி நாங்கள் கொஞ்சம் மாற்றி எடுப்போம் ரைட் ஸோ அல்ல நைஸ் டு மீட் யூ அண்ட் நேம் ஆஃப்டர் தட் நேம் ரைட் நேம் ஸோ கிளாட் டு மீட் யூ திரும்ப ஏ தான் நாங்கள் சொல்ல வேண்டி வருது தானே நைஸ் டு மீட் யூ அண்ட் ஏ ஆஸ் வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம் So B வந்து எங்களுக்கு சொல்றாங்க so I am from and சொல்லி where do you live now so A answer பண்ற மாதிரி நாங்கள் கொஞ்சம் modify பண்ணுவோம் சரியா right so இப்போ ஸ்லைட்ஸ்க்கு போங்க ஒருக்கா right so look at the slides again so my name is Alex nice to meet you Alex my name is Jonas I am glad to meet you too where are you from I am from the Czech Republic Where do you live now? I live in Mexico City. So these are the conversations. So today we are going to see, right? So Niruja, நாங்கள் இது இப்ப பார்க்க போறோம் நாங்கள் அது இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ரீகேப் உங்களுக்கு விளங்கிச்சா திரும்ப பார்த்தது Yes, sir. Yes. ரைட் ஓகே ஸோ நாங்கள் இந்த ரீகேப்ல பார்த்ததும் போலதான் நாங்கள் இப்ப ஏற்கனவே ஒரு பேர் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் யாரு இந்த பேர் ஃபர்ஸ்ட் பேர் யாரு who are the first pair Niroja and Laksana. right okay right Niroja can you start now Okay, sir. okay right My name is Niroja. okay Nice to meet you. My name is Sulaksana. I am glad to meet you too. Where are you from? I am from Kannanguda. Where do you live now? I live in Mandavathadi. okay thank you very good உங்களுக்கு என்ன right congratulations next pair who are the two partners
Lakshini. Okay, next Lakshini and Direction, sir. Tarikshan. Okay, right. Start. Tarikshan, start Tarikshan. Okay, sir. Uh, I am Direction. Hello. Yes, yes, I'm listening. Okay. Yes, start. Hello, I am Direction. Next person. Nice to meet you. My name is Lakshini. Nice to meet you too. Where are you from? I am from Armutam. Where do you live now? Sorry, sir. I can't hear him. Hear her. Where do you live now? I am living Kalladi. Okay, Tarikshan, please start again. Start your conversation again. Fine, sir. I am Direction. Hello. Yes, you. Nice to meet you. My name is Lakshini. Nice to meet you, Lakshini. Where are you from? I am from Arumutam Kudiripu. Where do you live now? I live in Kalladi. I live in Kalladi. So this is a conversation between you, these two people. Now next, move on to the slides. Okay, நாங்க ஸ்லைட்ஸ்க்கு போறோம். Next, அடுத்ததுக்கு என்ன கேக்குறாங்கன்னு பார்ப்போம். Right. So again, the nice question. Where do you live now? So where do you live? Where do you live? So the answer என்ன சொல்றாங்க? I live in a house near school. இப்போ நாங்கள் எக்ஸாக்ட் லொகேஷனுக்கு வர போறோம். நீங்க எல்லாரும் எங்கெங்க எதுக்கு பக்கத்துல நாங்கள் இருக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I live in near the church, right? Again slides காட்டுங்க ஒருக்கா. Yes, I live in a house near school. I live in a flat near the school. Right? So இது உங்களோட நோட்புக்ல நீங்க இதை நோட் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन காட்டுங்க ரிவர்ஸ் ப்ளீஸ். Right, where do you live? Write this question. Where do you live? So the answer, I live in a house near school. I live in a house near school. Where do you live? I live in a house near school. ஒருக்கா எல்லாரும் சொல்லி பாருங்க இத வடிவா. Hello, Niruksan. Where do you live? I live in a house near temple. Near temple. Very good. Niroja. Yes, sir. Can you tell ask the question? Where do you live? Where do you live? So அந்த question வரக்குள்ள உங்களோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் நாங்கள் ஏற்றம் இறக்கத்தை கொண்டு போகணும். சரியா? So where do you live? கேளுங்க. Where do you live? அந்த வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணணும். வெரி குட். Where do you live? Sir. Yes, சொல்லுங்க. Where do you live? Right. So அதுக்கு ஆன்சர் பக்கத்து யாரு அடுத்த ஆன்சர் சொல்ல போறீங்க? I live in a house near temple. I live in a house near temple. பாருங்க அது கீழே வருதுன்னு. டெம்பிள்ன்றது எங்களுக்கு கீழே வரணும். அதாவது இறங்க வேணும். அந்த வாய்ஸ் இறக்கத்துக்கு கொண்டு வரணும். So I live in a house near temple. சொல்லுங்க பாப்போம். I live in a house near temple. Yes, I live in a house near temple. I live in a house near temple. Yes, Tarikshan. Yes, sir. Yes, now I live in a. yes, question and answer. என்ன கேளுங்க question. Where do you live? Where I live in do a you house live? near. Right. So உங்களோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் மேல இன்னும் உயரணும். என்ன? Where do you live? Where do you live? Okay. Where do you live? Where do you live?
Answer. What is the answer? அதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? I live in a house near a temple. I live in a house near temple. Sir, Oh, சொல்லுங்க. I live in a house near temple. I live in a house near temple. I live in a house near temple. எஸ் நான் ஏன் அதனால உங்களோட சென்டென்சஸ் ஓரளவு பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வரணுமன்றதுக்கு தான் திரும்ப திரும்ப சொல்ல வைக்கிறேன். ஸோ இதை நீங்க ஒருக்கா திரும்ப வடிவாக சொல்லி பார்க்க வேணும். ஸோ ஹூ இஸ் நெக்ஸ்ட்? யார் அடுத்து வரப்போறாங்க? Sulaksana sir. ஓகே, சுலக்ஷனா. ரைட். how will you ask? எப்படி கேட்பீங்க கொஸ்டினை? Where do you live? Where do you live? ஸோ உங்களோட கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணப்பட வேணும். ரைட்? ஓகே, கேளுங்க. Where do you live? Where I live in a house. ஹலோ, நாங்கள் எங்கேயும் அவசரமா போறீங்களா? இல்லையா? ஏன்னா No sir. அப்ப நாங்கள் ஒரு ஆறுதலா நாங்கள் சொல்லுவோம். ஏன்னா where do you live? Where do you live? ஆன்சர். I live in a house near park. Near the park. I live in a house near the park. Sir, I live in near a there, house Varma, near sir. park. I live in a house near the park. Excuse me, sir. Yes. Excuse me. Oh, சொல்லுங்க. Excuse me, sir. Yes, சொல்லுங்க. Near பக்கத்துல தேவர்மா. Near. I live in a house near the Oh, near park. the school அண்டும் சொல்லலாம், near school அண்டும் சொல்லலாம். Both are correct. Right? So I live in a school near. I live in a house near school. I live in a house near the school. Right? Okay. Okay. Okay, right. So who is going to practice next? Yaar? Lakshini. Okay, Lakshini. Right. Let's ask the question. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Answer. I live in a house near the temple. I live in a house near the temple. I live in a house near the temple. Right. நீங்க செய்தி வாசிக்கிறாக்களை நீங்க பார்த்திருக்கிறீங்களா? எல்லாரும் நீங்க செய்தி இப்ப நாங்கள் டிவில நிறைய நியூஸ் ரீடர்ஸ் நாங்கள் பார்த்திருப்போம். என்ன அவர் நியூஸ் ரீடர்ஸ் வந்து எல்லாரும் என்ன சொன்னா கடைசி சொல் வரையும் அதை உச்சரிப்பாங்க. ஏன்னா இடையில விட மாட்டாங்க. ஏன்னா டெம்பிள் அண்டும் விடமாங்க. டெம்பிள் அண்டு அதை கொஞ்சம் நாங்கள் அழுத்தி உச்சரிக்க வேண்டி இருக்கிறது. சரியா? அப்ப நாங்கள் ஒழுங்காக அதை உச்சரிப்புகள் உங்களோட ப்ரொனன்சியேஷன் எல்லாம் சரியா வரக்குள்ளதான் நாங்கள் எங்களோட கம்யூனிகேஷன் நன்றாக இருக்கும். ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். Next question apapam. Right? Okay. Now, I live in an apartment about 10 minutes away by bicycle. Please write this. Our conversation, முதலாவது conversation, நாங்கள் where do you live? So she answers that I live in a house near school. So அதுக்கு where do you live? மற்றவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க. So where do you live? நீங்க எங்க இருக்கிறீங்கன்னு கேட்க அதுக்கு ஆன்சர் என்ன? I live in a apartment. I live in an apartment about 10 minutes away by bicycle. So what do you mean by apartment? தெரியுமா? நீங்கள் apartment தெரியுமா எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Yes, sir. An apartment. சொல்லி பாருங்க please. An apartment. An apartment. An apartment. Apartment. An apartment. Yes, an apartment. An apartment. An apartment. Yes, அதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சேர்த்து சொல்லணும். An apartment. An apartment. Yes, an apartment. An apartment. Yes,
அந்த ஸ்லைட் ஒர்க்கா காட்டுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. ரைட், ஸோ வாசிச்சு பாருங்க, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாக அதை வாசிச்சு பார்க்கணும். ஐ live in an apartment. I live in an apartment about 10 minutes away by bicycle. அதை பாருங்க, நாங்கள் எப்படி அதை ஃபாஸ்டா நாங்கள் உச்சரிக்கிறோம் என்றது ஒருக்கா பாருங்க. I live in an apartment about 10 minutes away by bicycle. சொல்லி பாருங்க ஒருக்கா ஃபாஸ்டா. தரிக்ஷன் சொல்லி பாருங்க. Yes, sir. I live in an apartment about 10 minutes away by bicycle. Bicycle. Lakshi. I live in an apartment about 10 minutes away by bicycle. Yes, Niluja. Sir, Yes. சொல்லி பாருங்க. I live Yes, I live in an apartment. I live in an apartment about 10 minutes away by bicycle. Away by bicycle. Away by bicycle. பாருங்க. Away by bicycle. சொல்லி பாருங்க. Away by bicycle. இப்ப நீங்க pronunciation உங்களோட அ சவுண்ட் வரக்கூடாது, அ சவுண்ட் வரணும். Away, away. சொல்லுங்க. Away. Away. Yes, again, away from by bicycle. Away by bicycle. By bicycle. By bicycle. Away by bicycle. Away bicycle. Away by bicycle. Away by bicycle. About 10 minutes away by bicycle. About 10 minutes above by bicycle. About 10 minutes away by bicycle. About 10 minutes away by bicycle. Away by bicycle. Practice. Away by bicycle. Right. About 10 minutes away by bicycle. About 10 minutes away by bicycle. I live in an apartment about 10 minutes away by bicycle. I live in an apartment about 10 minutes above by bicycle. Right. இந்த உங்களுக்கு அந்த away என்ற வேர்டை நீங்க திரும்ப திரும்ப ஒருக்கா சொல்லி பழக வேணும். ரைட். ஸோ அதுல நீங்க கொஞ்சம் இந்த சென்டென்ஸை நீங்கள் வாசிக்க முதல் நாங்கள் இப்படி நான் இப்ப உங்களுக்கு டெக்னிக் சொல்லி தந்தேன், எப்படி வாசிக்கிறேன்னு சொல்லி தந்தேன் நான். ஏன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு வேர்ட்ஸை நாங்கள் உடைச்சு வாசிக்கிறத நாங்கள் அதை பை பைசிக்கிள், அவே பை பைசிக்கிள், பை பைசிக்கிள், அவே பை பைசிக்கிள், 10 minutes away by bicycle என்று நாங்கள் அதை ரிவர்ஸ்ல உடைச்சு வாசிச்சு பழகக்குள்ள நாங்கள் அதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாக நாங்கள் ரீட் பண்ண பழகுவோம். ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஹூ இஸ் நெக்ஸ்ட்? யாரு? Sulakshana sir. சுலக்ஷனா. சுலக்ஷனா சொல்லுங்க. I live in an apartment about 10 minutes away by bicycle. Yes, I live in an apartment about 10 minutes away by bicycle. I live in an apartment about 10 minutes away by bicycle. Right. இப்போ நாங்க இதுல உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெக்னிக் ஒன்று சொல்லி தரேன். வாட் இஸ் தட் என்னென்றால், நாங்கள் when we speak வந்து எங்களுக்கு ஒரு சொல்லோட இன்னொரு சொல் எப்பயும் சேர்ந்து வரும்பொழுது வேறொரு சவுண்ட் எங்களுக்கு உருவாக பார்க்கும். ஸோ இதை எங்களுக்கு விளங்கி கொள்ளணும். நாங்கள் when we speak, நாங்கள் தமிழ்ல கதைக்கக்குள்ள நான் சாப்பிட்டு விட்டு வருகிறேன் என்று அப்படி நாங்கள் தமிழியை உடைச்சு சொல்லலாம். ஏன்னா நான் சாப்பிட்டு விட்டு வாரேன் என்று தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்த நாங்கள் கதைக்கும் பொழுது எங்களுக்கு வந்து சில 2 வேர்ட்ஸோட நாங்கள் அந்த காம்பினேஷன் எங்களுக்கு அது 2 வேர்ட்ஸ் எங்களுக்கு சேரும் பொழுது வேறொரு சவுண்டை கொண்டு வர பார்க்கும். இப்போ அது in an apartment, I live in an apartment என்று வரக்குள்ள எங்களுக்கு வேறொரு அந்த இது ஃபாஸ்டா நாங்கள் கதைக்கிறதுக்கு அதை வாசிச்சு பழகணும். ரைட். I live in an apartment. அந்த கான்வர்சேஷனுக்கு திரும்ப போவோம். லெட்ஸ் கோ டு த கான்வர்சேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் தட் start. Before that. Okay.
Right. So, பாருங்க இங்கால இருக்கிற the person who is on your right hand, right? நீங்கள் அவர் யார் என்று பாருங்கள். So, அவர் கேட்கிறார், where do you live? The question is, where do you live? So, what is the answer? I live in a school near. I live in a house near school. I live in a house near school. அடுத்த question, அதே கால் கேட்கிறா, என்னன்னு கேட்கிறா, where do you live? So the other person says, I live in an apartment about 10 minutes away by bicycle. Right. Now நாங்கள் உங்களோட இதுல பிராக்டிஸ் பண்றதை நாங்கள் ஒருக்கா பார்க்க வேண்டியிருக்கும். நான் இப்ப 2 பேர் யார் யாருன்னு சொன்னால் நாங்கள் திரும்ப பேரை நாங்கள் மாத்த போறோம். ரைட்? ஓகே. இன்னும் எங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் இருக்கு இந்த கிளாஸ் முடிகிறதுக்கு? இன்னும் 5 minutes இருக்கிறது. அதனால நாங்கள் இந்த 2 பேர் நாங்கள் அப்படியே இருந்த பேரை நாங்கள் மாத்த போறோம். யார் யார் இப்ப பேர் மாற போறாங்க? Who are the pairs? கரெக்ஷன் நீங்கள் அப்படியே இருந்த பேரோட இருந்து மாற வேண்டியிருக்கும். நிருஜா. எஸ். ஓகே. ஓகே சார். ஓகே. அடுத்தது ரைட். ஓகே. சரியா? இது விளங்கிச்சா 2 பேருக்கும் நாங்கள் எப்படி அதை பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம்னு சொல்லி? எஸ் சார். ஓகே. ரைட். சோ ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ஷன் உங்களோட பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். என்னடிலப்பா. கரெக்ஷன் ஸ்டார்ட். Where do you live? Where do you Where do you live? Where do you live? Start. Where do you live? I live in a house near the temple. Okay. கேளுங்க. Where do you live? Where do you live? I live in an apartment about 10 minutes away by bicycle. Again, நாங்கள் திரும்ப அந்த கன்வர்சேஷனுக்கு வருவோம். ரிவர்ஸ்ல வருது உங்களுக்கு அதுக்குரிய இது. அத ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ரைட். ஸ்டார்ட். Where do you live? I live in a house near the temple. Where do you live? I live in an apartment about 10 minutes away by bicycle. Bicycle. ஓகே, ரைட். ஸோ அடுத்த பேருக்கு நாங்கள் போவோம். அடுத்த பேர் அதுல டெம்பிள் அண்ட் அந்த கன்வர்சேஷன்ல டெம்பிள் அண்ட் இல்லை, ஸ்கூல் அண்ட் இருக்குது. ஏன்னா நாங்கள் அப்பதே நான் கதைக்கக்குள்ள உங்களோட வீடு எங்க இருக்குன்னு தான் கேட்கக்குள்ள தான் டெம்பிள் வந்தது. இப்ப கன்வர்சேஷன்ல எங்களுக்கு ஸ்கூல் அண்டு தான் இருக்கு. ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்து வாசிங்களா? ரைட். ஓகே, அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண பொழுது. ஓகே, ரைட். நவ நெக்ஸ்ட் பேர். Where do you live? I live in a house near school. Where do you live? I live in an apartment about 10 minutes away by bicycle. ஓகே. ஸோ நாங்கள் அப்போ உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்த செஷன்ஸ்ல வந்து நாங்கள் எப்படி உங்களுக்கு ஏற்கனவே நல்ல பரிச்சயமான பழக்கமான விஷயங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம். உங்களுக்கு நாங்கள் என்னன்னு சொன்னால் எப்படியும் நாங்கள் ஒரு கிளாஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு இங்கிலீஷ் கிளாஸுக்கு போனால் கட்டாயம் நீங்கள் அதில் கதைக்கிறதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேணும். அப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்போக்கன் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸாக இருந்தால் கூட ஃபர்ஸ்ட் வி கன்சன்ட்ரேட் ஆன் ஸ்போக்கன். அப்போ நீங்கள் ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் வந்து உங்களை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ண வேணும். ஸோ அதுக்குரிய கான்வர்சேஷன்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ இது உங்களுக்கு பேசிக்கான ஒரு கான்செப்டை உங்களுக்கு தந்திருக்கோம். இதை மாதிரி நாங்கள் இனி இதை விட கொஞ்சம் அடுத்த நாங்கள் கான்டெக்ட்ல என்னென்னங்க ஒரு ஷாப்பிங்க்கு போனால் அங்கே எப்படி கதைக்கிறது, ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு போனால் நாங்கள் எப்படி கதைக்கலாம், ஒரு பஸ் ஸ்டாப்ல நாங்கள் எப்படி நாங்கள் ஒரு உரையாடலாம், ஒரு டிக்கெட் ஏஜென்ட்டு போனால் எப்படி கதைக்கலாம் என்ற ஒரு கான்வர்சேஷன்ஸ் நாங்கள் பில்டப் பண்ணி கொண்டு போவோம். நாங்கள் எவ்வாறு அதுல இருந்து கிராமர்ல அடுத்த விஷயங்களை நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ அப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் படித்த விடயங்களை நீங்கள் ஒரு கால் வீட்டில் திரும்ப அதை ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். நாளைக்கு அடுத்த உங்களுக்கு செகண்ட் கிளாஸ் இருக்கிறது, அடுத்த கிளாஸ் நான் அதில் உங்களை நான் ஜாயின் பண்ணிக்கொள்கிறேன். ஸோ அண்டில் தென், பாய் பாய்.